اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ یہاں تو حال یہ کہ خود کا بیٹا پیدا ہو تو ملا جی مٹھائی بانٹتے بانٹتے نہیں تھکتے، اور جب نبی کی ولادت کا دن آتا ہے تو سارے بدعت کے فتوے اسی دن سوچنے لگتے ہیں۔ کہا کہ نہیں یہ بدعت ہے۔ آپ یہ تو کبھی ثابت کریں کہ بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی بھی کوئی سنت ہے؟ اپنی محبتوں کے لیے اتنے بت گڑ لیے ہیں، اور محبت رسول کرنے والوں پہ بدعت کا فتویٰ کب تک؟ یہ دقیانوسیت کب تک؟ یہ گندے نظریات کب تک؟ لیکن میں اپنے سنیوں سے کہتا ہوں، اگر کوئی منع کرے ہم نہ مانیں گے۔ کوئی بیٹے کی ولادت پر پیدائش میں خوشی کرے، اس کے دل میں بیٹے کی خوشی ہے، ہم نبی کی ولادت پر دھوم دھام شریعت مطہرہ کی روشنی میں کریں گے۔ یہ اپنا مقدر ہے، ہمیں نہیں پتا بیٹا جوان ہو کے کام آئے گا یا بیوی کو لے کر کے چلا جائے گا، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ جب قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا تو آمنہ کا لال میلاد والا مصطفیٰ کام آئے گا۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، رہبر کی آمد۔ جو ہماری قبروں کا سہارا ہے اس کے لیے خوشی کرنا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہر خوشی انہی کی خوشی کے صدقے ملے۔ جو میلاد پہ خوشی کرے پھر خدا اسے غم نہیں دیتا۔ صاحب نعمت الکبریٰ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے، توجہ فرمائیں، سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے کہ جس نے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں مجھ ابو بکر کے ساتھ جائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ جدید تحقیق کے بھوت نے انسان کو وہاں لا کے کھڑا کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن حجر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1 درہم کے بدلے ابو بکر صدیق کے ساتھ میں جنت؟ ابو بکر صدیق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا تم جنت کے ٹھیکیدار ہو؟ ابن حجر کا لکھتے نہیں، ہمارے نزدیک اس کی دلیل اور سند ہے۔ ہمیں عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر جو ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے، ساتھ دیتے رہے، خرچہ کرتے رہے، 1 درہم خرچہ کر کے ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت ملے گی؟ اتنے چھوٹے عمل پہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ جنت؟ میں کہتا ہوں اب رک جو، اب رکو، تفسیر اٹھاؤ۔ یہ درہم خرچ کرنا نبی کے لیے میلاد میں یہ بڑی بات ہے، اس سے چھوٹی بات پر اس سے بڑی جنت ملتی ہے۔ بتاتا ہوں آپ کو، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں مصر چھوڑ کر، یوسف علیہ السلام کی نصیحت یاد آ گئی، کیا کہ جب مصر چھوڑ کر آل یعقوب جائے تو میری جسم کو ساتھ لے جائے اور باپ دادا کے پاس مجھے دفن کر دے۔ حضرت یوسف کو دفن کہاں کیا گیا؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، دریا کے بیچوں بیچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اس گھبراہٹ میں جبکہ قوم گھبرا رہی ہے، اپنے یوسف علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ یوسف کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ ایک بوڑھی نے کہا میں بتا سکتی ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ جلدی تھی، پیچھے فرعون کا لشکر، ادھر یوسف علیہ السلام کی نصیحت، تو کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ اگر میں نے پتہ بتا دیا یوسف علیہ السلام کی قبر کا تو موسیٰ آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جنت لے، اتنا تیرے لئے کافی ہے، میرے ساتھ جنت میں۔ اس عمل پر اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل کہہ دو نا اگر مانتی ہے تو دے دے۔ اگر قبر یوسف کا نشان بتانے پر، اگر قبر یوسف کا نشان بتانے پر کوئی موسیٰ جیسے پیغمبر کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے تو نبی کے میلاد میں خرچ کرنے پر ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے۔ کجا وہ عمل ہے، کجا یہ عمل ہے۔ یہ تو دیکھو کہ خوشی کس کی ہے، یہ تو دیکھو کہ محبت کس کی ہے، یہ تو دیکھو کہ الفت کس کی ہے۔ آپ جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ارے جس کے لیے جنت بنی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے
इंशाअल्लाह वो जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे इमाम कहते हैं वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना। बात दूर न निकले तो अर्ज ये कर रहा, मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। घर सुने तो नहीं रखेंगे, सजावट करो। लोग कहते हैं इसराफ है, याद रखना जो इसराफ होता है वो इबादत नहीं होता, जो इबादत होता है वो इसराफ नहीं होता। बात समझ में आई? नहीं समझ में। जो सूद होगा वो हमेशा हराम होगा, जो हलाल होगा वो सूद नहीं होगा। जो पाक होगा वो कभी पेशाब नहीं होगा, जो पेशाब होगा वो कभी पाक नहीं होगा। ऐसे ही ज़ाब्ता है, जो इसराफ होगा वो इबादत नहीं होगा, और जो इबादत होगा वो कभी इसराफ नहीं होगा। तो मिलाद पे खर्च करना इसराफ नहीं है, क्योंकि वो इबादत है, वो इबादत है। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सदियों पुरानी किताब है अल हावी लिल फतावा। अब आपको ये हवाला मिला, फिर आइए दूसरी तरफ। अब मैं तो इतने बकरे ज़बानी कर सकता, सिद्दीक तो बड़े मालदार थे। तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा पता है? किताब का नाम है नियामतुल कुबरा, लिखने वाले का नाम है इब्ने हजर मक्की अल हैसमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको पता है कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, नियामतुल कुबरा में इब्ने हजर लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अगर कोई मिलाद का जश्न मनाने में सिर्फ 1 रुपया खर्च करे, कितना? 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। उस दौर में रुपया नहीं बना था, लेकिन दिरहम की बात की गई है। मैं आपको समझाने के लिए रुपया कह रहा हूं, वरना आप कहेंगे वो उधर तो रुपया था नहीं, आप ये रुपया कहां से लाए हदीस में? मैंने ऐसी कई हदीस में रुपये का जिक्र कर दिया तो लोगों ने कहा कि मैंने कहा अल्लाह के बंदे, रिवायत बिल माना बिरा कभी तो इस्लाम में तसव्वुर है समझाने के लिए। तो बहरहाल सिद्दीक अकबर ने फरमाया 1 दिरहम अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खर्च करेगा खुशी करते हुए, तो वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किताब का नाम नियामतुल कुबरा है। ये किताब भी आजकल की छपी हुई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी है। अल्लाह अकबर। अब आपको हैरत होगी, इस पर कुछ लोग ये कहते हैं यार सिद्दीक अकबर ने कितनी नेकियां की, हुजूर को पहाड़ पर कंधों पे बिठा करके लेकर चढ़े, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, इतनी नेकी कि सिद्दीक अकबर की एक नेकी फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियों पर गालिब है। तो अब आप कहते हो कि 1 रुपया नबी की मिलाद में किसी ने खर्च किया तो वो सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में जाएगा। कहां ये 1 रुपया और कहां सिद्दीक अकबर की सारी नेकियां? आपने सिद्दीक अकबर को हल्का किया। नहीं मेरे अजीज, सिद्दीक अकबर को हल्का नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का भारीपन है, ये अल्लाह की रहमत की शान है कि वो थोड़े पर अगर चाहे तो किसी को अता कर दे। अगर इसको समझना है तो आओ दूसरी हदीस का जायजा लेते हैं। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम जब आपका विसाल होने लगा, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो उस वक्त मिस्रियों ने कहा हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा, हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा, हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा। पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोग इस बात का अकीदा रखते थे कि अल्लाह वाले का मजार जिस इलाके में होगा उसकी बरकतें, अल्लाह वाले की बरकतें उसको नसीब होगी। इसीलिए तफसीर की किताबों में है हर एक बंदा चाहता था हमारे मोहल्ले में हो, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को महरूम न किया जाएगा। एक काम करते हैं, हजरत यूसुफ का मजार दरिया के अंदर बनाया जाए ताकि उससे पानी लग करके जो लोगों को मिले सब उसकी बरकतें हासिल करें। अब पता चला नबी के मजार से लग करके जो पानी चलता है उसके अंदर बरकत पैदा होती है और वो बरकत लोगों को नसीब होती है। ये अकीदा किसका है? ये अकीदा किसका है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। बोलो नबी का अकीदा कुफरिया हो सकता है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि मेरा मजार कहां बनेगा? दरिया में। आपसे पूछना चाहता हूं क्या दरिया में भी कब्रें बनती है? और कब्रें दरिया में बनेगी तो कब्र का हाल क्या होगा? सब बह जाएगा, चंद दिनों में तो लाशा भी बह जाएगा। लेकिन ये नबी की शान है, पानी को भी इतना शऊर है कि कहां लगना चाहिए और कहां बचना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार दरिया के अंदर बना दिया गया, लेकिन यह भी वसीयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी। सूरह
यूसुफ की तफसीर उठा करके आप पढ़ ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये भी वसीयत थी कि जिस दिन बनी इसराइल मिस्र छोड़ करके जाएंगे उस दिन वो मेरे कब्र को खोलेंगे और कब्र को खोल के मेरा लाशा ले करके जाएंगे और मुझे फिर वहां ले जा करके दफन करेंगे जहां मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें मौजूद है।